आदि पुस्तक तार 19 अध्याय 17 पदटी एवं द्वितीयटी होची लुक तार 17 अध्याय 32 पद। एठारे एपरि लेखा जाए आदि पुस्तक तार 19 अध्याय 17 पदरे एही रूपे सेमानंकु बाहर करी आनिला उत्तारे सेमानंक मध्यरु जणे लोट कहिला प्राण रक्षा निमंते पळाओ पछ आड़कू दृष्टि कर नाही ओ एही समस्त प्रांतर मध्यरे हे रुह नाही पर्वत को पळाई जाओ नहिले विनष्ट हेब। आ द्वितीय अंशटी आपण माने पाइबे माथ्यू सॉरी लुक तार 17 अध्याय 32 पद। आ सेठारे एपरि लेखा जाए लोटंक स्त्री रो कथा स्मरण कर। प्रभु ये पठित अंश उपरे आशीर्वाद करंतु यह ईश्वरंकर जीवंत एवं जीवनदायक वाक्य आम समस्तंकु यार गुढ़ तत्व प्रभु हमको कौन कहवा को चाहती एई समय रे सेथिरे कढ़ाई नियंतु आउ बुझी पारिबाकू आउ जीवन रे ताहा कार्यकारी करि पारिबाकू आशीर्वाद करंतु आमेन। आमे प्रभुंकर महान अनुग्रहरु ए नूतन वर्षर 2026 रो प्रथम मासर आज होची 19तम दिन आ प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करिसंती। गोटे वर्ष जहा कि 2025 थिला आमे समस्ते ताकू भी गोटे दिन ए परिका स्वागत करथिलु नूतन आकांक्षा रे आशा रे आनंद रे सेलिब्रेट मध्य करिथिलु आ अनेक प्रकारे ए सुंदर विषय को ग्रहण करिथिलु मात्र ताहा भी गोटे समय आसिला जेतेबेले डिसेंबर 31 हे गला एवं से 2025 साल सरी गला आ एई प्रकार वर्ष परे वर्ष दिन परे दिन आ सुजोग परे सुजोग आम जीवन रे आसुची एवं चली जाउची। हमर जेते दिन को दिन बयस बढ़ुची समय गडुची आम हाथ रे हुए तो सुजोग किंबा आमर समयटा मध्य कमी कमी जाउची किंतु आमे कोन ए विषय को गुरुत्वर सहित किंबा ईश्वरंकर एई सुजोग हमको देइथिबारु कोन ता पछरे तांकर अभिप्राय रहिची कि योजना रहिची आमे केते से प्रति सीरियस रहउचु से विषय रे टिके चिंता करिबा। आ जेमती हमर प्रथम पाठ्यांशटी थिला आदि पुस्तक तार गोटे मात्र पद ताहा आपण माने मध्य देखिले जहा कि 19 अध्याय 27 पद। एठारे जहांको विषय रे लिखा जाए समस्ते हुए तो तांको विषय रे जानी थिबे अब्राहमकर पुत्र आउ लोटको विषय रे आमे बहुत थर विभिन्न विषय भाबरे केते गुडी को घटना लिखा जाइछि आदि पुस्तक रे मात्र जेतेबेले आमे तांकर जीवन को लक्ष्य करू आमे समस्ते जानिछु तांकर जीवनटा किपरि थिला आ मात्र ए जो 17 पद जेतेबेले आमे लक्ष्य करू सेठारे विशेष करी तांको प्रभु केमती तांको अब्राहमकर प्रार्थनार फल हेई थाई पर किंबा प्रभु लोटंक जीवन प्रति आउ एक सुजोग तांको केवल जे लोटंको नुहे मात्र तांकर प्रियजन तांकर परिवार को मध्य गोटे सुजोग देइचंती। आउ आमे जानू सदम गमरार से समयर परिस्थिति सेटा ईश्वरंक दृष्टि रे गोटे दंड पाइबार समय आसी जाइथिला तार गोटे एपरि समय आसी जे आउ किछि क्षण बाकी रहिछि आउ ता परे से स्थान को ईश्वर विनष्ट करिवे आ सेठारे रहुतबा प्रत्येक जनंको जे से दंडर अंशी हेबाकू जाउचंती सेई भलिया गोटे परिस्थिति उपस्थित होइथिला मात्र आमे देखुछु जेतेबेले दूत दुई जन लोटंकु एई संवाद सुजोग दउचंती जे तुमे जेते शीघ्र हो ए स्थान रे निजर जो मानंकु प्रिय मनुच नेई कि तुमे बाहरी जाओ एना ईश्वरंकर क्रोध ए समय रे एठारे दंड रूप रे ढळा जिवो आ सेई समय रे आमे जेतेबेले देखुछु सेठारे दूत चारोटी विषय तांको कहउचंती आ से समय रे लोटंक प्रति
ସେ ବିଷୟଟା ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ନିଜର ରହିବା ସ୍ଥାନରୁ, ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରୁ, ନିଜ ଘରରୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବାର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି, ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ସିରିୟସନେସ୍ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଜିନିଷର ସେ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହୁଏତ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ 15 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସେଠି ଚଞ୍ଚଳ ବାହାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିଛି, ସେ ଦୂତ ମାନେ ଲୋଟ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର 2 ଝିଅଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଢେଇ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଗରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିଛି, ସେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲାଗି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରି ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ସେଠାରୁ କାଢି ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବା ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଲୋଟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ, ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର କାରଣ ହେବ। ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଫର କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଇ ଯୋଉ 4ଟି ବିଷୟ ଆମେ 17 ପଦରେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହଉଛି ପଛ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରୁହ ନାହିଁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି ପର୍ବତକୁ ପଳାଅ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୋହିଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋଟଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ। ଲୋଟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତୁରା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ବାଇବଲ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜଣେ ପରିବାରର ନେତା କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ, ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲରେ ତ କ୍ଲିୟରଲି କୋଉଠି ମେନସନ ହେଇନି, ଲେଖା ଯାଇନି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠିକାର ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଶୁଣୁଥିଲି ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାରେ, ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଣାଣିୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଈଶ୍ୱର ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜଡିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗି ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲୋଟଙ୍କର ଜୀବନ, ସେ ଗଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ରୂପେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ। ଲୋଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ, କିମ୍ବା ସେ କେଉଁ ପରିବାର, କେଉଁ ପରିବେଶର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ମାତ୍ର ତାପରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଆସିଛି ଯେ ସେମାନେ ସଦମ ପରିକା ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପାପମୟ ପରିବେଶ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, ତାର ମଝିରେ, ତା ଭିତରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ମନୋନୟନ ରହିଛି। ତାହା ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ବଳତାର ହୁଏତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିପାରିବା। ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିବା ଏକାକୀ ଜୀବନ ଠାରୁ ସେ ବେଟର ମଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ବି ରହିବା ତାଙ୍କୁ କମ ସେ କମ ସେଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଲୋଭନୀୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଜାଗତିକ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସଦମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବି ଉତ୍ତମ ଲାଗିଥିଲା। ସେଟା ବହୁତ ସବୁଜ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ।
आमे जति देखिबा जागतिक रूपे से समस्त विषय तांको चक्षु को बहुत आकर्षणीय लोभनीय लागिथिला। अनेक परिमाण रे जति कहिबा ताहा एक प्रलोभनर जाल हेतिला तांको निमंते। आ सेही समस्त भितरु जेतेबेले ईश्वर तांको बाहरी जिबार आउ एक सुजोग दउचंती। हुए तो तांको जीवन रे प्रभुंकर अनुभूति भिन्न थाई पारे, किंतु दृढ़ हुए तो न थिला से समय गुडी करे। आउ गोटे परिस्थिति एमिति आसीची जेतेबेले दूत निजे तांको हाथ धरी कढ़ाई आनिचंती, से जागारू बाहर कर देइचंती काइना से सुरक्षित हुअंतु बोली तांको विश्वस्त दास जो अब्राहम निवेदन करथिले, प्रभु तार उत्तर रूपे सेमानकु से सुजोग प्रदान कले। आउ ए समय रे आमे गोटे विषय चिंता करिबा, आम प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे मध्य प्रभु से परिका बहुत थर सुजोग देई आसुचंती। आम संगरे से इमानुएल हेकी रहिचंती। मात्र जेमिति 2024 चली गला, तापरे 2025 मध्य चली गला। आज आसी कि 2026 रो प्रथम मासर आमे 19 टा दिन रे पहुंची गलुनी। चिंता करी कि देखिबा आमे प्रत्येक निजर परिचय ख्रीष्टंक संगे जोड़ी कि क्रिस्टियन बोली कहूछु। आउ सेई प्रकारे ईश्वरंकर विश्वस्तता आम जीवन रे खूब सुंदर भाबे रहिछि। मात्र आमर विश्वस्तता ईश्वरंक प्रति केउ प्रकारे आमे प्रदर्शन करूछु, किंबा केउ प्रकारे आमे ईश्वरंक प्रति विश्वस्त हेइछु ना। एई वर्ष 2026 मध्ये आउ गोटे सरी जाइथिबा अध्याय परिका चैप्टर परिका पुणी उल्टी के 2027 रे पहुंची जिवो। आउ शेष सुधा आमे किंबा आमर सुजोग रो आमे की प्रकार सद्व्यवहार करूछु, आमे ता आम पाखरे कोनोसी उत्तर हुए तो न थाई पारे। आउ आम जीवन रे विशेष करी ध्यान देबा जो विषय गुडी को ईश्वरंक दृष्टि रे ग्रहणीय, जो विषय गुडी को ईश्वर भल पांती, तांको महिमा गौरवर कारण हेई परिबो, आमे कोन से विषय गुडी को प्रति मनोयोगी अटु की। कारण तांकर अनुग्रह आम संगे सबु बेले माने जति कि आवश्यक ताटु बहुत बेसी रहिछि। मात्र आमे तार केउ प्रकार सद्व्यवहार करूछु, किंबा आमे सद्व्यवहार करूछु ना बुली पड़ी जागतिक जो प्रलोभन गुडी को आम जीवन रे रही अछि, जो आकर्षण गुडी करे आमे फसी जाउछु, से जाल रे एई प्रकार निजको निजे ही छंदी चलीछु जे आमको जेते ईश्वर चेष्टा करले बाहर करिवार मध्य आमे पुणी थरे सेठाको फेरी जिबा को इच्छा करूछु। आमे निज निज को प्रश्न पचारिबा, आउ थरे सेई प्रथम जो पाठ्यांशटी हमर आदि पुस्तकर 19 अध्यायर 17 पद ताको आउ टिके गभीर भाबे टिके ध्यान देबा। प्रथम विषय जो कुआ जाउची जे प्राण रक्षा निमंते पळाओ। आउ एटा को जतले हमें ध्यान दो हमर निजर जीवन माने हमर आत्मिक जीवन प्रति हमें केते तत्पर अछु, निज निज को हमें प्रश्न पचारू। हमें कोन ए क्षणिक ए टेम्पररी समय किबा ए टेम्पररी जगत रे जेतिकी दिन रहिछु केवल तार माने सुरक्षा विपद किबा तार कंफर्ट लगी ताहा जेपरि उत्तम हेबो सेथिरे एते मजी जाउछु जे हमर जोटा अनंत जीवन जोठी हमें सब बेल लगी रहिबा ता लगी हमकु ध्यान देबार मध्य आवश्यक मने करूनु। आमे निज निज को ए प्रश्न पचारिबा, प्रभु ए जो नूतन वर्षर मते सुजोग देइचो ताहा मु निजर आत्मिक जीवन रे जीवित माने सब दिन लगी उत्तम भाबे रहिबा संगे संगे अन्य मानकु से पथरे यात्री करेबा लगी केउ प्रकारे तत्पर होउचे। मोर प्रियजन जो माने मो पाखरे अछंती, प्रियजन माने नुहे जे केवल मो परिवार रो लोक, प्रत्येक व्यक्ति को लगी मो जो माने को संस्पर्श रे मो प्रतिदिन आसी थाए से मानन को आत्मिक सुरक्षा देबा लगी मु केउ प्रकारे तांको प्राण रक्षा करिबा लगी तत्पर होउची।
କାହିଁକିନା ଏପରି ନ ହଉ ଯେ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏଇ କ୍ଷଣିକ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏମିତି ନ ହଉ ଯେ ଆମ ହାତରୁ ହିଁ ସମୟ ସରିଯିବ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଆମ ଚିହ୍ନା ଜଣାରେ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖ। ହୁଏତ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତତ୍ପର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସୁଯୋଗର ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ପଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ, ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ପାପମୟ ସଂସାରରେ ମାନେ ଜଗତରେ ପାପ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଆମର ଏଇ ଗତିକୁ ତାହା ମନ୍ଥର କରିଦିଏ। ଆମେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ପିଡରେ, ସେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବାକୁ ଆଗେଇ ପାରିନଥାଉ। ଆମେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଡାଇଭର୍ଟେଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉ ଥରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ସେଇ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବାର ଯୋଉ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଓହରି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ତାର ଫଳାଫଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କି ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଲେଖାଯାଇଛି ପଛ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଦେଖୁ, ତାହା ଆମକୁ ଜାଗତିକ ପ୍ରଲୋଭନର ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଆକର୍ଷଣକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟର ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଲାଗି ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ କେତୋଟି ମାତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି 32 ପଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଲୁକ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 32 ପଦ, ଏତେ ଛୋଟ ପଦ ଯେ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ମାତ୍ର ତାର ଏତେ ନିଗୁଡ ଗଭୀର ବିଷୟ ସେଥିରେ ରହିଛି। ଯୀଶୁ ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକା, ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ରିମେମ୍ବର ଲର୍ଡସ୍ ୱାଇଫ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗଭୀର ଆଉ ବହୁତ ଭୟାନକ ସ୍ମରଣ କରିବାର ବିଷୟ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ମନେ ପକେଇବାକୁ କୁହାଯାଏ, ସବୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି। ମନେ ପକାଅ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥିଲା, କିପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏନକରେଜ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏତେ ଭୟାନକ, ଏତେ ଡରିଗଲା ଭଳି ବିଷୟଟି ଯେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ଜାଗତିକ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଆକର୍ଷଣ, ଯାହାର ପରିଣତି କି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ମହାନ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ସେ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ନିଜେ ହାତ ଧରି ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନଉଛନ୍ତି, ନେଇକିରି ଆଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜର ମନର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୱାର୍ନ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟଟି କରିବାକୁ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ପରିଣତି କି ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ଅନେକ ହୁଏତ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡି ଆସିଥିବେ, ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଛାଡି ଆସିଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡିବା ତାଙ୍କ ଲାଗି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ସେଠୁ କଢାଇ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୁଏତ ଶାରୀରିକ ରୂପେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି,
ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଛାଡି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସତର୍କ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୂତ ସେ ବିଷୟ ଲାଗି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେସିଫିକ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପଛ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଠିକ ସେଇ ବିଷୟଟି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 26 ପଦରେ ତାଙ୍କ ପରିଣତି ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ପାଇବା, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେଇ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦରେ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋଟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ପଛ ଆଡକୁ ଅନାଇବାରୁ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ପରିବାରର ଭୁକ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ଲୋଜଲି ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନେକ ଥର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବେ, ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପରିବାରର ଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପରିଣତି ଏଠାରେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ଜୀବନ କାଟୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଗହଣରେ ସହଭାଗିତାରେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଛି କି? ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ? ନା ତାକୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଛାଡି ପାରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଧ ହଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହିସାବରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଧାରାଧୁର ଭାବରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ। ମାତ୍ର ମୋର ଆତ୍ମା ଆଉ ମୋର ମନ କଣ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପି ପାରିଛି ଏ ଜାଗତିକ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ତ୍ୟାଗି ପାରିଛି କି? ଆଜି ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ। ହୁଏତ ସୁଯୋଗ ଚାଲିଯିବ, ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ପାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବାର ସେଇ ପରିକା ପତନ ଲାଗି କଣ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସେଇ 50% ମାନେ ଯେମିତି କହୁ ଉଷ୍ମ ନୁହେଁ କି ଶୀତଳ ନୁହେଁ, ଈଶତୋଷ୍ଣ ଭଳିଆ, ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଖୁବ ଭୟଙ୍କର ସେ ବିଷୟ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତୁମେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ତୁମେ ଉଷ୍ଣ ନୁହଁ, କୋଉ କାମର ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଉଦ୍ଗାରିଛି ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଠାରେ। ଆଉ ଆମେ ତାହା ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖା ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଜାଗତିକତା ଟିକେ ଆତ୍ମିକତା ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିବା, ଟିକେ ଏପଟେ ଟିକେ ସେପଟେ ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ ଧରିକି ଚାଲୁଥିବା, ଆମ ଲାଗି ତାହା ଖୁବ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ମନୋନୟନ କରିବା ଯେ କେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିବି, ନା ଏଥିରେ ଟିକେ ଆଗଉଥିବି ଆତ୍ମିକ ପଥରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି, ମାତ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲିକି ପଛକୁ ଅନେଉଥିବି। ମୋର ଜାଗତିକ ପ୍ରଲୋଭନର ସେ ଜାଲରେ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବିନି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କରିଚାଲିବି। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠାରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରୁହ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଲ୍ୟୁକୱାର୍ମ ମାନେ ଈଶତୋଷ୍ଣ, ଯାହା ଗରମ ନୁହେଁ କି ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ସେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନର ପାଖାପାଖି ବି ରହିବା, ତାହା ଆମ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଦୂତ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ପାଖାପାଖି ବି ରୁହ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ପାପମୟ ବିଷୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ରହିଥାଉ, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି କିଛି ପାପ କରିବିନି, ଏମିତି କିଛି ଭୁଲରେ ମୁଁ ପଡିବିନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ
ପତିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦୁଃସାହସିକ ଭାବରେ ଏମିତି କରିଥାଏ, ମାନେ କଣ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମକୁ ସେଟା ପାପମୟ ବିଷୟର ପାଖେ ପାଖେ ରହିବାକୁ ଏନକରେଜ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ହୁଅ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଦୂର କର, କିମ୍ବା ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେସବୁର ପାଖକୁ ବି ଯାଅନି। এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ବି ହେବା, ଆମେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ପଡିଯିବାର କେତେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ସମୟରେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଏଇପରିକା ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ପତିତ ନ ହଉ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାର ଉଦାହରଣ ରୂପେ ମନେ ପକେଇବା ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟ, ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଠିକ ନଥିଲା ଈଶ୍ୱର ସବୁର କ୍ଲିୟର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାମସନ ଯେମିତି ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସେ ଗଢି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସକ୍ଷମ, ଏତେ ବିରାଟ ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ମୋର କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ସେ କଣ ପାପ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମନ୍ଦତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ନିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହାନ ଅଭିଷେକ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ପାପ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳି 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 ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ସେ ଜାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିବେ ସେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଏଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବିଷୟ ରହିନଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେ ମହାନ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଇଣ୍ଡଲଜ କରି ଚାଲିବା, ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଭାବିକି ପାପ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳି ଚାଲିବା, ଆଉ ସେଇ ସବୁର ପାଖାପାଖି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ରଖିବା, ଆମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଘେରି ରହିଛି। ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଆମେ ପାପରେ ନ ପଡୁ, ବିପଦରେ ନ ପଡୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ସବୁ ସମୟରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ବି କରିପାରିବି, ଟିକେ ସେଇଟା ବି କରିପାରିବି। କାହିଁକିନା ଆମ ନିଜ ମନର ଲୋଭ କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଆମକୁ ସେଟା ଛାଡିବାକୁ, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଦେଇ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସେଥିରେ ରହିବାକୁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ଯଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ଯେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ରହିଲେ ତୁମ ଲାଗି ବିପଦ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ତାରି ଆଖପାଖରେ ରହିବାକୁ ମନୋନୟନ କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଏଇ ସେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଦୂତ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ବତକୁ ପଳାଇ ଯାଅ ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଦାଉଦଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି ପର୍ବତ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାଙ୍କର କେତେ କ୍ଲୋଜ ଆମେ ଆସିପାରିବା,
ଆଉ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନିମନ୍ତେ, ବିଶ୍ୱାସୀର ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ, ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ। କାହିଁକିନା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ପାଇଥାଉ, ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାଉ। କାହିଁକିନା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି ଆମ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଲୋଟଙ୍କୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପର୍ବତକୁ ଯାଅ ଭାରି, ଆଉ ଲୋଟ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ସହିତ ନିଜର ଆରାମଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ସାଲିସ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହାକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତାର ସେଇ ଲୋକ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 19:20 ପଦରେ ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଲୋଟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଦାସ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ମହାଦୟା କରି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ ମୁଁ ପର୍ବତକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ନ ପାରେ, କେଜାଣେ ବିପଦ ଘଟିଲେ ମରିଯିବି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ ବିପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂତ ହାତ ଧରି ରକ୍ଷା କରି କଢାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ମତେ ବିପଦ ଘଟିବ ଆଉ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ହୁଏତ ଏଇ କଥାରେ ଲୋକଙ୍କର ହସି ପାରୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିଥାଉ, ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୟନ କରିଥାଉ, ନିଜ ଲାଗି ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବିକିରି ସେ ବିଷୟ ଗୁଡିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ। ଆଉ ଯେମିତି ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ 20 ପଦରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ସେଇ ନଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, ତାହା କି କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ବିଷୟ, କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦୂତ ପଠେଇ କେତେ ମହାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲୋଟ ନିଜର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ମନୋନୟନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟଟିକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତା ଲାଗି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟଟାକୁ ହିଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମହାନ ବିଷୟ ଅଫର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ସୀମିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ମାତ୍ର ସେଇ ପାଖାପାଖି ହିଁ ବାଛୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଥିପାଇଁକା, କାହିଁକିନା ଏଇ ମନୋନୟନ ଲାଗି ଆଗାମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଶେଷରେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, 4ଟି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ଏଇଆ କହିଲେ, ନହେଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଟା 2ଟା ନିବେଦନ କଲେ, ଦୂତ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ଯେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୁଝେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋଟ ସେ ବିଷୟ ମନୋନୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନୋନୟନର ଫଳାଫଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଲୋଟଙ୍କର ପରିବାରର ପରିଣତି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଛବିଶ ପଦରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ 23ରୁ 28 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଦମର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଥିଲା। 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବିଷୟ ଯାହା ଯାହା ମନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ କରିଚାଲିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପଛ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ, ସେ ଲବଣର ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକିରି ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶେଷ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଟା ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟଟି ମନେ ରଖିକିରି ଆମେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା।
ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦମ ଆଉ ଗମରାର ପ୍ରାନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅନାନ୍ତେ ସେ ଦେଶରୁ ଭାଟିର ଧୂମ ତୁଲ୍ୟ ଧୂମ ଉଠିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋଟଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇପରି ଆମେ ଏଇ ଦୁଃଖ କାହାଣୀଟିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ହତାଶ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ ଯେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବିଗତ ବର୍ଷଟି ଆମ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସତ କଥା, ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ 2026ର ବାକି ସମୟ ଯୋଉ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବିଷୟଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ କିପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ଜାଗତିକର ଯୋଉ ପ୍ରଲୋଭନର ଜାଲରେ ଆମେ ପଡି ଯାଇକି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନଉନଥିବା ଯେ ଏଇଟା ମୋର ରହିଗଲା, ଏଇ ବିଷୟଟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ସେଇ ବିଷୟଟା ଜାଗତିକ ରୂପେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ଫନ୍ଦି ହେଇକି ସେ ଜାଲରେ ଫସି ଯିବାନି, ନହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମନେ ପକେଇବା ଲାଗି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାନି। ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଆମ ପ୍ରତି ଜାଗତିକ ପ୍ରଲୋଭନର କାରଣ ହଉଛି, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡିକର ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ରହିବାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ସେଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିବାକୁ ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦବ, ଶକ୍ତି ଦବ, ତାହା ହଉଛି ପର୍ବତକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ହେଇଯିବା। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମ ଧରି ବଞ୍ଚିବାନି, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ସମୟ ଗୁଡିକ ନିଜର ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେ ସଦମବାସୀଙ୍କ ପରି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମାର କାରଣ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ। ଆମେନ୍। Amen. 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 Praise the Lord.